हेलो, मैं सरबजीत कौर। अज आप 8वीं जमात का तीजा पाठ पढ़ांगे। पाठ का नाम देखो की है, राणी साहब कौर। हाँ जी, राणी साहब कौर। इस तीजे पाठ में राणी साहब कौर की बहादुरी का वर्णन किया गया है कि उन्होंने पटियाला की रियासत को किस तरह संभालिया और किस तरह उस रियासत को दुश्मनों तो बचाया। ठीक है, इस प्रकार का इस पाठ में सारा पढ़ांगे, इस बारे चर्चा करांगे। हाँ जी, देखो राणी साहिब कौर पंजाब के इतिहास में वो बहादुर शेरनी है जिसने बहुत मुश्किल समय पंजाब की रियासत पटियाला को दुश्मन के हथों बचाया। हाँ जी, पटियाला जो रियासत सी उस उत्ते कई दुश्मनों ने हमला किया, पर राणी साहिब कौर ने पटियाला रियासत को दुश्मनों तो बचा लिया। ठीक है, पटियाला के महाराजा अमर सिंह तो पिछों पटियाला के जोड़े महाराज से उन्होंने की नाम से अमर सिंह, जो उन्होंने मृत्यु हो गई तो उन्होंने पिछों उन्होंने सपुत्र साहिब कौर सी जिसका नाम वो गद्दी उत्ते बैठे। ठीक है, जो साहिब सिंह गद्दी उत्ते बैठे सीगे तो उन्होंने उम्र सिर्फ 7 साल सीगी। ठीक है, सिट्टे वजों रियासत की बागडोर एक तो बाद एक वड्डे चलाक धोखेबाज ते लून हराम वजीरां दे हथ आउंदी रही। ठीक है, जो अमर सिंह की मृत्यु हो गई तो उन्होंने बाद उन्होंने जोड़े सुपुत्र से साहिब सिंह वो गद्दी उत्ते बैठे, पर उन्होंने उम्र उदों महज सिर्फ 7 साल की सी। वो बागडोर नूं चंगी तरह संभाल नहीं पा रहे सी। इस तरह जो भी धोखेबाज वजीर सीगे उत्थों दे उन्होंने उस रियासत नूं हड़पण की कोशिश की। महाराजा अमर सिंह की वड्डी सपुत्री बीबी साहिब कौर। हाँ जी, अमर सिंह जी की जो वड्डी सपुत्री सी उन्हां दा की नाम सीगा, बीबी साहिब कौर सीगी। फतेहगढ़ के सरदार जैमल सिंह नाल ब्याही हुई सी ते वो कित्थे ब्याहे हुए सन? फतेह सिंह के सरदार सी जैमल सिंह उन्हां नाल ब्याहे हुए सन। ये अमर सिंह की पुत्री सी अते साहिब सिंह की वड्डी भैन सन। ठीक है, सरदार जदों पटियाला रियासत के उन्होंने निगर की हालत वाल बीबी साहिब कौर ने सुनिया तो उन्होंने दिल कंब उठा कि मेरे पेकिया की रियासत का एक ही हाल हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पटियाला आके इस रियासत को संभालने का फैसला लिया। उन्होंने ये गल अपने पति जैमल सिंह जी नाल भी साझी की। जो जैमल सिंह जी ने यह गल सुनी तो वो भी उन्होंने मना नहीं कर पाए तो उन्होंने उन्होंने साथ दिता तो कहा कि तुसी पटियाला जाके पटियाला की रियासत को संभालो। राणी साहिब कौर पटियाले आ गए। उसने रियासत के अमीरां वजीरां ते दरबारी सरदारां नूं इकट्ठा किया, रियासत की सारी हालत दसी। ठीक है, जो राणी साहिब कौर जी पटियाले आ गए तो पटियाले आके उन्होंने सारे वजीरां नूं ते सरदारां नूं इकट्ठा करके समझाया कि जो भी अपनी रियासत की अज हालत है वो ठीक नहीं है। अपनी रियासत की जो हालत है दिन ब दिन निगरदी जा रही है। उन्होंने बंडीखोर सरदारां नूं सजावां दित्तियां। हाँ जी, उन्होंने की किया, जो भी बंडीखोर मतलब धोखेबाज सरदार से जो उन्होंने रियासत नूं दिन ब दिन मतलब अंदर ही अंदर हड़पण की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आके सजा दी ते सारी बागडोर अपने हथ विच लै ली। राणी साहिब कौर जी चंगे प्रबंधक सन, पर इसे समय जींद की रियासत उत्ते अंग्रेज अफसर टॉमसन ने हमला कर दिता। हाँ जी, उसी समय एक रियासत सी जिसका नाम की सी जींद। तो उसी समय जो राणी साहिब कौर जी पटियाला आए तो उन्हें उसी टाइम अंग्रेज अफसर टॉमसन, अंग्रेज अफसर का की नाम सी टॉमसन, उसने जींद की रियासत उत्ते हमला कर दिता। भावें जींद के महाराजे की फौज ने मुकाबला तो बहुत किया, पर टॉमसन की फौज गिनती विच ज्यादा सी। ठीक है, कि जींद जो महाराजा सी उन्होंने फौज ने उन्होंने मुकाबला तो बहुत किया अंग्रेजों का, पर जो अंग्रेजों की फौज सी वो गिनती विच बहुत ज्यादा सी अते सिखी हुई भी सी। जो राणी साहिब कौर नूं सिख रियासत जींद दे खुस जाने की खबर मिली तो उन्होंने खून खोल उठा। उसने उस समय अपने फौजी अफसरों को बुलाया तो फौज तैयार करके भारी लश्कर लैके आप ही जींद पहुंची। हाँ जी, जो राणी साहिब कौर ने सुनिया कि जींद उत्ते अंग्रेजों का हमला हो गया तो उन्होंने खून खोल उठा कि एक सिखी रियासत हुण खुस जाऊगी। इसलिए उन्होंने सारे अपने फौजी अफसर सरदारों को इकट्ठा किया अते उन्होंने नाल जींद पहुंच गए।
ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੀਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਾਮਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਪੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟਾਮਸਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਮਸਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਮਸਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਮਸਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। 1794 ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਕਾਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 1794 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਾ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਰਕਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਮਰਹੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੱਟਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨੂ ਮੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਮਰਹੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਨੂ ਮੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਤੇ ਲਛਮਣ ਰਾਓ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਰਹੱਟੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ 7,000 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਦੋਨੇ ਸੈਨਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਹਰਕਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਕਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਰਕਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਛਮਣ ਰਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਨੂ ਮੱਲ ਦੇ ਦਿਵਾਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਕਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜੋ ਡੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੜਪ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹੜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਦਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਟਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਹੱਟੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਆਖਰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਗੁਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਮਰਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।